يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا
على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
أننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita buka mata hari ini, kita dapat menghirup udara, kita dapat hidup. Kerana Allah bagi nyawa pada hari ini untuk kita gunakan nyawa tu
ke arah kebaikan, untuk beribadah kepada Allah dan memberi manfaat pada orang lain. Itulah sebab kita diberi nyawa ni, untuk kita sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Ini satu lagi peluang untuk kita bertaubat, sebab kalau kita tak diberikan nyawa, habislah kita banyak dosa-dosa yang masih belum kita minta ampun, belum kita minta Allah maafkan, ampunkan. Jadi ini adalah setiap kali kita bangun pagi, maksudnya ini satu peluang Allah bagi untuk kita bertaubat. Alright. So kita nak tengok sekali. Razif Rahim, salam AA Abang Abu dan semua daripada Putrajaya. Rahim. Kita nak tengok Rahim ni daripada Putrajaya. Okay, Rahim daripada Putrajaya. Kita nak tengok kan, just letak kat sini. Kan, Rahim daripada Putrajaya. Alright, Rahim. Terima kasih, Rahim. Razif Rahim. Sorry. Alright, kita ada Kak Asna kita seperti biasa. Kak Asna, Assalamualaikum ya handsome, macam lagi manis. Alright, Kak Gaya juga ada kat sini. Assalamualaikum AA. Alright, dan kita ada Nazira. Assalamualaikum AA dan adik-beradik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, upselling, backup selling, extended upselling. Allahu Akbar. Itu adalah sesi yang saya dah bagi lama sangat. Lama sangat saya sebenarnya bagi adik-beradik untuk ada idea-idea untuk kita memperkembangkan bisnes kita dengan pelbagai upselling yang kita dah bincang dah lama sangat. Alright, kita juga ada adik. Assalamualaikum handsome, macho dan alright, bagi yang semua menggunakan perkataan macho, perkataan handsome, anda diberikan tepukan kerana itu adalah benda yang saya suka dengar. Baik, bagaimana korang dah bersarapan pagi ke belum? Dan hari ni kita setengah jam saja dalam bersama dengan Abang Abu 9.45. Kita akan stop 9 suku sehingga 9.45. 30 minit sahaja untuk kita bersama dalam segmen Ilmu Wang Dunia Akhirat. Perubahan ini disebabkan kerana Abang Abu ada benda baru yang saya kena buat setiap hari. Jadi saya perlukan lebih kurang setengah jam untuk saya settlekan benda tu. Jadi sebab tu saya sebenarnya berada untuk kita ambil masa daripada selalunya kita 1 jam kan, tapi kita tu lah. Alright, dah lama tadi enjoy video tu di Singapura. Allahu Akbar. Alright, jalan-jalan kat Singapura tu. Kan, pernah turun Singapura? Join program Abang Abu, nanti kita akan jumpa di Singapura. Sebab saya lepas COVID ni, insyaAllah ramai adik-adik yang sudah pun melalui program-program ni, insyaAllah dia akan datang ke Singapura untuk tengok macam mana Singapura, apa yang Abang Abu buat kat Singapura. Dan kita nak pergi sekolah-sekolah, universiti semua untuk dapatkan CJ pula, seolah-olah kita belajar dekat sini, insyaAllah. Right? Okay, bagi anda yang sudah pun bersama dengan Abang Abu dalam program-program, pastinya anda mempunyai peluang untuk kita berjumpa di Singapura. Right? Okay, ambil peluang ni untuk berkongsi dengan ramai kawan-kawan dan rakan-rakan kenalan kita. Mudah-mudahan mereka juga dapat ilmu daripada hari ini. Sebab hari ini ada satu cerita dia potret raja yang sekejap lagi saya akan kongsikan. Dan juga hari ni ilmu hari ni best sebab kita nak U-turn. Macam mana kita nak U-turn daripada negatif kepada positif, itu yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Alright. Okay, sebelum breakfast hantar nak bawa 17 tahun ambil vaksin. Oh, okay. Ambil vaksin ialah memang nampaknya Malaysia berpuas hati dengan apa yang sedang berlaku selepas vaccination. Saya rasa kadar COVID tu menurun dengan mendadak. Alhamdulillah, ini satu tanda baik. Singapura dia terbalik pula, kita makin meningkat pula selepas vaksin, sebab dia ada data lagi satu virus like COVID yang mengganas juga, tapi tak membimbangkan seperti yang awal, sebab lebih kurang 90% daripada penduduk Singapura telah pun divaksinasi kan. Maka daripada hasil kajian mereka, orang yang divaksinasi mempunyai satu, kata orang tu, dia lebih dapat bertahan daripada COVID ni. Maksudnya dia bukan senang nak kena lah. Kena tu mungkin kena kalau kita tak jaga lah SOP dan sebagainya. Tapi dia mengurangkan kadar kita kena COVID tu. Itu daripada kajian yang dilakukan oleh pihak Singapura. Assalamualaikum AA yang handsome. Malu lama tak masuk lah. Tak apa, tak ada hal. You masuk ke tak masuk ke, Abang Abu akan buat saja. Sebab saya memang akan buat. Yang masuk ni insyaAllah dia dapat sesuatu yang dia belajar. Yang tak masuk mungkin dia tak dapat apa-apa daripada saya. Alright, it doesn't matter. Program Abang Abu di Astro Awani pagi ni. Ya ke? Allahu Akbar. Ni yang lama kot. Saya pun tak tengok lah Astro Awani pagi ni. Saya pun tak tengok ni. Yang mungkin lama-lama kot dia orang kan pusing balik kan. Saya tak tahulah sebab saya tak buat live. Hari tu saya dah buat live. Hari ni tak ada. Mungkin dia ulang balik. Mungkin.
Sebab dia ada banyak video-video saya yang saya pergi interview banyak tu kan. Mungkin diorang ulang-ulang balik sikit lah. Tapi apa yang saya sampaikan tu mungkin benda yang very evergreen, nak dalam keadaan kewangan. Jadi mungkin benda tu bersesuaian dengan keadaan sekarang, sebab tu diorang buat benda tu. Okay, now. Jadi kita nak teruskan pada hari ini. Saya punya topik untuk cerita hari ini. Cerita pagi ni. Kita nak cerita pagi ni. Cerita pagi. Potret Raja. Itu ceritanya. Apa cerita Potret Raja ni pula kan? Potret Raja ni dia sebenarnya satu cerita di mana ada seorang raja yang sangat kata orang tu baik hati. Raja ni dia sangat baik hati. Semua penduduk di seluruh apa kata orang tu di negara raja ni dijaga dengan baik. Tak ada masalah lah. No, semua penduduk ni, semua rakyat negara tu memang suka sangat dengan raja ni, sebab raja ni raja yang baik. Dia mengambil berhad tentang ramai semua like rakyat jelata, dan dia juga hidup bersederhana dan sebagainya. Right, dan hanya ada sedikit kekurangan pada raja ni. Raja ni kaki dia tempang, maksudnya dia telah satu kaki tu telah dipotong, maka dia tak ada kaki, dan juga dia buta satu. Yes, potret. Potret ni dia macam gambar. Betul tak aku punya tulis? Okay, potret lah. Potret tu macam gambar lah. Jadi dia tak ada kaki dan dia tak ada satu mata. Mata dia buta satu. Jadi itulah keadaan raja tu. Jadi tapi raja ni baik. Kan raja ni baik sangat. Satu hari ni raja ni dia berjalan dekat dalam kawasan istana dia, dan masa dia jalan dekat satu kawasan istana yang di mana dalam jalan tu ada gambar-gambar tau. Ada potret-potret dan gambar-gambar raja-raja yang sebelum ni. Termasuklah moyang dia kan, atuk dia, nenek dia, kan ayah dia, semua tu memang ada kan dekat tepi jalan. Jadi bila tengok memang gah lah, tengok besar potret tu dengan gah kan, orang gambar dengan cantik, dengan kesempurnaan dia orang tu kan. Jadi dia berjalan-jalan, dia tengok semua gambar-gambar tu, tapi gambar dia tak ada. Potret dia tak ada. Jadi dia rasa macam, aku pun nak ada gambar aku kat sini. Tapi like dia rasa macam, yelah dia tak ada kaki, dia tak ada mata buta. Jadi bila letak tu macam mana pula kan, mungkin tak cantik dan sebagainya. Tapi apa-apa pun dia cakap, aku nak panggil semua painter-painter ataupun pelukis-pelukis yang handal-handal dekat negara Beta ni kan, datang berjumpa dekat istana. Jadi diorang pun ceritalah. Jadi semua pelukis, like artis-artis yang memang hebat ni semua datang berkumpul. Lebih kurang 50-60 orang datang berkumpul ni dekat istana. Jadi diorang pun dah datang. Jadi raja pun keluar. Raja cakap, okay, saya menjemput awak ni semua untuk melukis satu potret saya. Saya nak awak semua lukis potret saya, dan siapa yang dapat melukis dengan gah, dengan cantik, sebab saya nak letakkan bersama dengan semua potret-potret yang berada di tempat masuk tadi kan, awak nampak saya nak letak dekat situ. Jadi semua pelukis artis ni semua dia macam bingung sekejap. Sebab apa? Macam mana kita nak lukis padahal dia tak ada kaki, dia tak ada kesempurnaan dia. Dia tak sempurna. Nanti kalau lukis letak ke situ, dia macam tak cantik. Dia mungkin akan menimbulkan kemarahan raja, dan takut nanti dia orang akan didenda ataupun diseksa kerana melukis benda yang macam tak cantik. Jadi ramai daripada pelukis-pelukis yang datang tu mula mengundurkan diri. Dia cakap, tak boleh, kami takut, kami tak boleh sebab susah, dan dia cakaplah macam-macam. Akhirnya dia orang macam tak nak ambil. Tapi ada satu pelukis ni, dia macam dia angkat tangan lah. Dia cakap, saya boleh tuanku. Dia cakap, saya boleh lukis. Dia cakap, raja tu lah, dia cakap, raja, saya boleh lukis satu gambar potret yang memang cantik. Yang lain semua tengok, dia ni gila ke apa, dia nak lukis nanti memang benda tu comot, nanti habis dia ni kena kan. Jadi ramai orang yang macam rasa, kenapa dia buat macam tu kan. Jadi raja pun berilah dia tempoh untuk melukis potret ni. Jadi pelukis ni, dia pun melukis potret ni, dan selepas dia dah beberapa hari untuk melukis potret tu, dia pun cakap, okey, potret dah tersedia. Jadi dia suruh dijemput datang ke datang ke mana ni? Allahu Akbar. Datang ke istana untuk nak mempersembahkan potret ni. Jadi semua pelukis-pelukis lain pun ikutlah kan, nak tengok apa sebenarnya dia lukis ni, sampai macam dia confidence sangat ni kan. Jadi dia pun pergi letak dekat tempat raja tu nak tengok, dan kemudian dia bukakan, dia buka kain tu, dan semua terpegun dan terperanjat
dengan lukisan yang dilukis oleh kita namakan dia Razif lah. Dia Razif, dia lukis sangat cantik sampai raja tu macam terpesona dan dia rasa macam gembira gila. Dan yang lain dia tengok pun dia terperanjat dengan lukisan tu. Jadi apa yang sebenarnya dilukis oleh pelukis tadi ataupun artis tadi kan, dia melukis raja tadi di atas ekor kuda. Dia lukis letak seekor kuda. Jadi dia melukis daripada sebelah kanan dia. Macam dia nampak kuda kan dengan raja tu, dan raja tu pula dia buat something that macam dia memanah. Dia memanah, dia tutup satu mata dia, macam ni. Dia memanah, dia nak memanah dan kaki dia yang kodong tu kan tak nampak kat sini. Jadi dia lukis daripada sana kan. Jadi wah, dia nampak macam gah lukisan tu dengan kuda yang tengah ni kan dia lukis. Jadi lukisan tu memang nampak macam gah gila kan. Jadi itulah yang raja suka sangat dan akhirnya raja bagi dia jadi pelukis diraja dan diberikan tanah, diberikan kekayaan, emas semua dibagi kerana raja ni suka sangat dan dia letakkan potret tu di tempat bersama dengan malahan daripada banyak potret ni, potret dia yang sangat gah dan berlainan dan sangat luar biasa. Jadi raja tu suka sangat, happy sangat. Jadi apa moral of the story? Apa sebenarnya kita nak bercerita pada hari ini? Apa yang kita dapat daripada pelajaran yang saya cerita tadi adalah bila kita melihat seseorang, kita jangan melihat ketidaksempurnaan dia. Alright, kita mula melihat apa yang dia ada, apa yang kebaikan dia dan kita menjadikan dia, menunjukkan kebaikan dia. Kita jangan menunjukkan apa yang dia kurang, mungkin jadi dia macam tak bersemangat. Tapi bila kita tunjukkan kebaikan yang ada, like benda yang dia actually like have, dan dengan satu cara untuk menunjukkan betapa gahnya, jadi orang tu akan jadi macam lebih bersemangat, betul, dan kita dapat memberikan semangat kepada orang. Jadi jangan sekalipun bila kita tengok seseorang tu mungkin dalam kekurangan, mereka mungkin ada kekurangan daripada segi fizikal dan sebagainya, kita jangan terus memberikan ataupun menggambarkan ataupun melukakan mereka dengan benda tu. Sebaliknya, tunjuk pada mereka apa yang mereka ada, apa yang boleh menjadikan mereka macam lebih semangat dan sebagainya. Jadi itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi daripada hari ini kalau kita jumpa orang-orang, alright, kita lihat daripada perspektif yang lebih positif. Jangan sentiasa kita melihat kekurangan mereka, tapi melihat yang positif dalam diri mereka ataupun dalam keadaan mereka. Jadi itulah cerita pada hari ini. Potret raja. Jadi ingat, bila kita jumpa je seseorang kat mana yang mungkin nampak kekurangan, terus ingat potret raja. Alright, kita mula melihat kebaikan dia dan kita jangan menyentuh mengenai keburukan ataupun benda yang mungkin physically mereka tak fit dan sebagainya. Boleh sentiasa tunjukkan kebaikan dalam dan kehebatan walaupun ada sedikit kekurangan. Jangan kita melihat itu, right? Okay, jadi terima kasih kerana mendengar story saya ni. Story yang kedah berapa aku pun tak tahu. Hari-hari aku bagi satu story dan ni pun dah story yang keberapa saya tak tahu. Tapi Alhamdulillah, saya pasti dia memberikan sedikit kebaikan ataupun sedikit benda untuk anda belajar sesuatu, right? Kita dah 9.30 sekarang dan saya akan meneruskan dengan satu lagi benda yang saya janjikan pada anda, iaitu ilmu pada hari ini. Alright, ilmu hari ini. Ilmu hari ini dia interesting sebab kita nak cerita pasal macam mana kita nak menukar negativity ataupun benda yang negatif kepada positif. Macam mana kita nak U-turn kan dia daripada negatif ni, kita U-turn kan dia supaya dia jadi positif. Macam mana kita nak buat benda tu? Jadi itu yang Abang Abu nak ceritakan dengan akronim. Alright, akronim dia U-turn. Boleh tulis kat situ U-turn. Kalau anda ada soalan juga boleh tanya. Kalau saya ada masa untuk saya ni, saya jawab. Okey, jadi hari ini ilmu buku hitam. Yes, betul. Ilmu buku hitam. Ni dia kita tulis. Ilmu buku hitam kita. Ilmu buku hitam kita ialah U-turn. Right, saya nak cerita mengenai U-turn. Saya dah conteng-conteng tadi. Alright, bila kita negatif, macam mana kita nak positifkan diri kita? Macam mana kita nak kembali balik jadi positif? Dan itulah yang saya tulis, iaitu kita buat U-turn. Alright, ghostan. Kita tak mau ghostan. Ghostan tu pada saya macam dia macam berbahaya juga bila ghostan ni kan. Nak kau ghostan, kereta tengah datang kau ghostan, tak, lebih baik kita ambil U-turn lah. Jangan nak ghostan sangat, tapi kita buat U-turn.
Alright, tadi saya dah conteng U-turn tadi. Alright, okay. Mana aku conteng tadi? Okey, mungkin saya dah salah conteng ke tempat. Tapi insya-Allah U-turn ni saya nak bagi a very simple idea macam mana kita nak menjadikan kita bersedia untuk menukar jadi positif. Alright? Okay. So first kali kita ambil yang first, saya nak tulis yang first kali, overlay dia kita tulis U. Apa tu U? Alright? First kali U. Alright? Ni U ni kita naikkan sikit dia punya. Alright. Okay, that's U. Saya nak bagi anda U. Okay, U. Alright, U. Okay, U. Apakah U? Alright. Ini yang buat ramai orang yang sebenarnya boleh like sentiasa dalam keadaan positif. Alright. Ini yang saya nak bagi tahu, iaitu U tu useful purpose. Apa tu sebenarnya useful purpose? Bila saya tengok dalam keadaan pandemik kan, masa pandemik ni, masa orang semua tengah yalah, kita kusut, kita murung, whatever. Malahan kemurungan dikatakan bahawa tinggi sangat. Alright, kat Malaysia ni orang murung lah sebab tak boleh keluar lah, tak boleh makan lah, tak boleh minum lah and stuff like that. Alright. Yes, kan? Dia memang cabar tapi dia boleh dijalankan. Sebab tu Abang pun nak bagi apa benda yang buat saya sendiri boleh keluar daripada benda yang negatif pada pandangan orang lain. Kadang-kadang kita sendiri tengok, alamak negatif lah ambil benda ni. Tapi macam mana kita boleh meneruskan? Macam mana kita boleh keluar daripada jadikan negatif tu sebagai positif? First kali dengan mempunyai useful purpose. Purpose ataupun matlamat, tujuan yang baik, yang membawa kebaikan kepada kita, kepada orang lain. Alright, bila kita buat sesuatu, kita akan lebih positif bila kita tahu apa yang kita lakukan tu membawa kebaikan, membawa manfaat yang baik kepada kita ataupun orang lain. So ini akan menjadikan kita meneruskan apa yang kita lakukan walaupun mungkin dilihat sebagai negatif. Kita tengok mungkin apa yang kita dapat juga negatif, dia tak positif, dia tak berlaku seperti apa yang kita nak. Contohnya, kita mungkin nak benda ni berlaku tapi dia tak berlaku, tapi kita terus lakukan sebab kita mempunyai useful purpose. Alright, pastikan kalau kita nak sentiasa remain positif, awak tengok purpose awak ni useful tak? Sebab ramai orang ni first of all tak ada purpose. Tak ada purpose, sebab tu bila ada je sedikit dia dah macam kelang kabut dan sebagainya. Jadi first kali you understand what is your useful purpose dalam hidup awak. Right, ini akan menjadikan kita dalam keadaan yang terus bersemangat walaupun pelbagai negativiti yang mungkin berada di sekeliling, dalam bentuk kegagalan, dalam bentuk manusia, dalam bentuk kutukan, dalam bentuk hinaan. Apa ni semua pun dia takkan nak memberikan sedikit pun goyah pada kita kerana kita mempunyai useful purpose. Jadi pastikan anda mempunyai benda tu, right? Boleh So that's the first one. Very important. Sebab kalau kita tengok dalam diri saya sendiri pun, ramai orang yang tanya, Abang Bu, kenapa Abang Bu main buat lagi bila macam tak ada orang tengok lah, apalah. Kadang-kadang ada juga negativity yang orang cakap kan. Kenapa? Abang bazir masa ke? Tak. I have a useful purpose. Aku nak gunakan masa aku untuk kebaikan. Aku nak gunakan masa aku supaya dia berfaedah untuk orang lain dan untuk aku. Satu, dia berfaedah untuk aku sebab bila aku buat benda ni, insya-Allah aku akan dapat pahala yang baik dan aku dapat berikan pahala dan hadiahkan pahala ni pada mak bapak aku. Itu benda yang purpose aku. Dan satu juga, bila aku tinggalkan benda ni, insya-Allah bila aku mati ke, orang akan tengok, Abang Bu siapa tu, dia pergi Google, dia belajar banyak. Mungkin kat situ saya akan dapat sedikit pahala daripada benda tu yang berterusan. Boleh ke boleh? So itu adalah the first one. Salam Abang AA. Siti Zaliha. Waalaikumsalam adik Siti. Alright, jadi yang tu pertama, alright, iaitu useful purpose. Kedua, apa yang Abang Bu nak just like check, yang kedua ni pula adalah benda ni. Kedua is U-turn T. Yang ni, benda ni kadang-kadang saya buat take a breather. Okey, apa benda maksudnya? Apa benda ni? Okey, dalam keadaan bila kita dalam keadaan negatif, jangan kita melakukan apa-apa tindakan. Bila kita dalam satu keadaan negatif ni kan biapa marah kan, orang cakap orang buat kita marah. Jangan terus kita buat satu reaksi daripada benda tu. Ini biasanya reaksi ni akan mungkin membawa satu kemudaratan pada orang lain ataupun diri kita. Jadi first kali kita take a breather. Bila benda negatif berlaku, take a breather. Kita tarik nafas panjang-panjang.
Alright, kita tarik nafas panjang-panjang, kita lepaskan. Hello, ni saya buat tau bila saya marah ke. Kadang-kadang kita boleh marah, manusia kan. Kita pun ada perasaan, kita marah. Tapi orang yang wise ni kan, orang yang bijak ni, orang yang ada ilmu ni, dia akan tahu cara untuk dia nak settlekan benda-benda yang berlaku. Jadi, salah satu cara yang saya buat adalah saya akan tarik nafas dan saya hembuskan. Tapi cara saya tarik adalah, saya akan tarik Alhamdulillahirrabbilalamin. Tu saya tahan. Saya baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal alaihim ghairil amin. Saya hembuskan. Alright, saya buat macam tu. Saya tarik nafas, lepas tu saya akan masukkan, saya akan bayangkan semua surah tu dah masuk dalam dan saya mula bersihkan dan surah tu akan bawa positivity. Dia keluarkan semua negatif. Itu yang saya main dalam kepala otak saya. Jadi take a breather. Breather ni satu cara adalah dengan tadi apa yang saya buat, ataupun awak ambil sedikit masa untuk solat. Kan solat je. Alright? Awak just like nak solat. Sebab apa? Solat memberikan keterangan. Kita nak lupakan dunia ni dan ia hanya boleh dilakukan dengan solat. Kalau tak solat ni awak tak akan lupa dunia. Awak akan ada je dunia. Masa solat lah awak akan hilang ingatan pada dunia ni. Jadi itu yang kedua. Jadi take a breather. Bila dalam keadaan negatif yang whatever memuncak, take a breather. Alright, buat benda tu. Tarik nafas, hembuskan balik. Tarik nafas, hembuskan balik. Tarik nafas, hembuskan balik. Buatlah 3 kali macam tu, right? So itu yang kedua. Boleh Ini juga perlu kita lakukan. Nampaknya ulama ada 6 minit je lagi. Tak apa, ada 1-2 minit lebih tu tak apalah kan. Okay, you. Okay, right. Ini yang saya buat. Ini saya selalu buat. Sampai ada yang dah macam bosan dengan aku. Nak adik-adik aku, dia tahu sangat aku ni. Kan, use positive affirmation. Apa maksudnya? Kan, cakap benda positif pasal kita, babe. Kan, aku selalu kalau tengok dalam aku punya tulisan dekat grup ke, kadang-kadang aku buat talk kan, aku cakap, abang Abu yang paling handsome, macho dan manis. Yang paling handsome dan macho dan manis, Abang Abu. Macam tu. Saya cakap pada diri saya cakap pada orang. Walaupun orang tu kadang-kadang dia cakap apa benda lah dia ni kan. Dia macam tu. Jadi kita tak nak kita use positive affirmation untuk diri kita. Cakap benda-benda yang baik. Dia boleh consider self-talk juga. Boleh tengok cermin. Assalamualaikum Abang Abu. Apa khabar? Alright, I love you so much. You are awesome. You are best, brother. Aku suka apa yang aku suka pasal kau ni memang baik hati, kau ni memang best. Like kita bercakap dengan diri kita. Oh, kau memang handsome walaupun orang tak nampak kau handsome, tapi kau memang handsome, babe. Kau macho. Alamak, aku sukalah cara kau like things like. Kita cerita benda yang positif mengenai diri kita. Alright, kita masukkan, sumbatkan dalam kepala otak kita ni benda-benda positif sebelum kita keluar rumah. Keluar je rumah negatif, babe. Sebelum kau nak buka laptop, negatif, babe. Baca negatif. Itu banyak negatif. Berita tu 90% negatif. Kan? Jadi sebelum benda negatif kita disumbatkan oleh member-member kita siapa saja, kita sumbatkan dengan positif. Biar orang cakap kita gila, doesn't matter. Sebab apa orang cakap tu tak ada kena-mengena dengan kita. Apa yang kita cakap pada diri kita tu lah penting. Orang cakap kita gila, it doesn't matter. Aku cakap aku hebat. Macam tu. Saya buat benda tu. Jadi use positive affirmation. Lagi-lagi kalau kita dalam keadaan tertekan, lagi-lagi dalam bila benda yang kita buat tak jadi, awak kena lebih positif. Bila awak buat tak jadi, aku berjaya, aku berjaya, aku berjaya, aku berjaya, aku berjaya, aku berjaya, ya Allah, aku berjaya, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, aku berjaya, aku berjaya. Cakap benda yang positif. Right, use positive affirmation dalam perjalanan ni. Benda ni sangat penting, right? So itu adalah yang you. So you T R R. Okay, lepas tu R. Okay, R ni okay, dia remain. Aku nak introduce satu perkataan baru. Remain. Dia remain accepting. Okay. Okay, ini something yang kadang-kadang kita apa maksud remain accepting? Okay, dalam kita negatif ni, bila benda negatif berlaku, pertama sekali kalau kita nak
turunkan supaya kita boleh jadi U-turn tadi. Macam kita pergi laju kan, kita laju. Kita tak boleh U-turn kalau kita laju. Kita kena pergi, kena cari tempat dan kita U-turn balik. Betul? Sama juga dalam hidup. Bila kita dalam satu keadaan negatif, awak kena U-turn dengan accept apa yang berlaku. Acceptation. Kita redha dengan benda yang berlaku. Redha dengan apa yang Allah dah takdirkan. Kita kena redha. Sebab biasanya benda negatif ni disebabkan benda yang berlaku tu bukan apa yang kita nak. Bukan yang kita nak. Benda tu berlaku. Ini bukan aku nak negatif kan. Dia makin negatif. Bila kita makin negatif, banyak benda akan mula menjadi negatif. Betul kan? Kita tahu benda tu. Semua orang tahu benda tu. Jadi, apa cara kita buat? First kali accept. Kalau benda tu dah jadi, kita kena terima, redha. Sebab ia jadi dengan izin Allah. Allah yang mengizinkan benda tu jadi. Itu benda yang perlu kita letakkan dalam kepala otak kita. Ramai orang tak dapat menerima sesuatu kejadian mereka sebab dia tak meletakkan yang bahawa benda ni jadi sebab dia ni yang buat, dia ni. Tapi siapa izinkan dia buat? Kalau kita mula faham siapa izinkan benda ni buat, kita akan jadi accept. Kita akan mula redha. Kita akan terima benda tu dan kita akan mula kita akan guna different way. Thinking yang berbeza dalam menganalisa ataupun membuat keputusan kepada perkara tadi. Kan? Kalau kita tahu dia ini berlaku dengan izin Allah, pasti ada hikmah. Mungkin apa benda yang aku nak belajar daripada benda ni? Apa yang Allah suruh aku belajar daripada benda ni? Apa mungkin kekurangan yang aku lakukan? Ada tak dosa-dosa yang aku lakukan yang aku patut minta ampun, aku terlupa? Ada tak aku menganiaya orang tak? Ada tak aku buat something yang sebenarnya no, like ini adalah satu kesempatan untuk kita memikirkan ada tak aku buat sesuatu yang mungkin Allah larang aku. Jadi ini adalah konsep untuk kita remain accepting. Apa pun berlaku, terima dengan redha, terima dengan sabar. Kan kita terima. First kali bila kita terima, baru kita dapat mengurangkan kita punya tekanan. Selagi kita tak terima, tekanan main tinggi. Kan? Tinggi babe, terima. Awak kena terima, benda tu dah jadi. Kalau gelas tu dah awak pegang, dia jatuh pecah, awak kena terima yang okey, Allah dah pecah, lain kali aku kena pegang betul-betul. Bukan awak dah pecah, kenapa dia boleh pecah, macam mana dia boleh pecah, asal dia pecah, ya Allah kenapa dia pecah. Kita tak boleh macam tu. Kita kena terima dah pecah ni. So apa sebab dia pecah, kita tengoklah. Jadi kita belajar. Alright, lain kali aku tak boleh buat macam ni, lain kali aku mungkin sebab adalah dulu kan, kita tengok balik kenapa benda tu berlaku, right? Jadi itu cara untuk kita remain positif. Ini yang saya buat. Kadang-kadang bila benda terjadi pada saya fikir balik, kenapa benda ni terjadi? Kenapa Allah nak benda ni jadi kat aku? Kan sebab hati aku macam ni, tapi kenapa benda ni jadi? Mesti Allah bagi aku kesempatan untuk aku berfikir, untuk belajar sesuatu. Mungkin menyediakan diri aku pada benda yang lebih besar. Kan, ataupun aku kena buat, mungkin aku ada buat silap yang aku perlu betulkan. Mungkin aku lupa mengenai beberapa benda yang patutnya aku buat. Aku mungkin buat apa yang Allah larang. Aku mungkin tertinggal apa yang Allah suruh. Jadi kita ambil peluang setiap kali untuk memikirkan apa sebenarnya yang perlu aku lakukan. Alright, so itu adalah yang keempat. Dan last kali memang best. Ini something yang saya suka sangat buat. Alright. Nak dulu time tak ada COVID, ya Allah, aku memang suka benda ni. Saya banyak pergi negara luar kan. Saya banyak pergi macam-macam negeri dan saya suka pergi sana. Inilah benda yang saya suka, iaitu nature. Alright. Okey, bila kita dalam satu keadaan yang tertekan, negatif, awak mula berkomunikasi dengan nature. Awak mula berkomunikasi dengan alam ni. Awak mula melihat awan, awak mula bercakap. Awak tengok angin, awak tengok hutan, awak tengok bunga, taman, awak tengok air, awak tengok laut. Ya Allah, benda-benda ni akan memberikan ketenangan. Bila awak berbual dengan benda-benda ni, ya Allah, dia memberikan ketenangan. Sebab dia faham sangat. Dan apa yang Allah ciptakan alam ni adalah untuk membantu manusia, untuk memberikan kemudahan kepada manusia, untuk memberi. Jadi sifat ni, bila kita berkomunikasi dengan alam ni, kita ada satu sifat memberi tau. Kan? Sebab tu kita perlu ada benda ni. Alright, dia akan buat kita macam tenang. Sebab bila kita nak berubah daripada negatif ke positif ni, kita perlu berada di tempat satu tahap ketenangan. Bila kita tenang, baru kita boleh berubah. Kalau tak tenang, tak boleh berubah. Sebab tu awak tengok orang marah kan, awak cuba tenang dulu, baru dia boleh. Kalau tak, dia tak boleh, babe. Selagi dia tak tenang, dia tak akan boleh fikir positif. Alright, sebab tu nature.
Sebab tu kadang-kadang biasakan diri kita untuk ke laut, tengok laut. Biasakan diri kita untuk berjalan di taman-taman yang penuh dengan pokok-pokok dan bunga-bunga. Biasakan diri kita tengok sungai contohnya, kan, tengok awan, tengok angin, benda-benda macam ni. So dia memberikan ketenangan, alright? Jadi ini juga akan memberikan kita supaya kita ada satu sifat untuk kita macam cepat jadi positif bila apa-apa negatif berlaku. Alright, ya, nature ni termasuk haiwan. Kalau mungkin ya awak ni macam kadang-kadang bermain dengan haiwan, berbual dengan haiwan ni memberikan awak banyak kebaikan, betul tak? Waalaikumsalam Kak Rafida Abdul Malik, Kak Rafida. Waalaikumsalam. Alright, jadi itulah sebenarnya Abang Abu nak kongsikan pada hari ini, iaitu dua, satu cerita kalau terlupa atau tak dengar, awak dengar balik, dan satu lagi ilmu hari ini. Jam dah 9.48, saya dah lebih 3 minit insya-Allah. Bukan saya berkira masa ni, tapi saya ada tugasan yang lain yang saya perlu juga buat. Sebab tu ilmu wang yang biasanya berlangsung selama sejam, kita dah pendekkan pada setengah jam supaya awak juga, saya nak pastikan semua kita ni menggunakan masa yang Allah bagi ni dengan kebaikan. Mudah-mudahan masa yang kita gunakan ni akan memberikan banyak manfaat pada diri kita dan orang lain, right? Jadi saya doakan semua yang hadir pada hari ini, Allah akan terus memberikan segala kebaikan untuk anda. Allah akan terus berikan kebaikan. Allah akan merahmati kehidupan anda. Allah akan berkati apa juga yang anda lakukan. Mudah-mudahan segala benda yang awak lakukan ni akan membawa kebaikan pada diri anda dan orang-orang di sekeliling, dan terus memberikan satu kebaikan kepada agama kita juga, insya-Allah. Alright, jadi saya juga mendoakan anda terus berjaya dan berjaya, sentiasa kekal semangat positif, jadikan yang negatif tu jadi positif, right? Dan hari-hari jangan lupa untuk bersama dengan Abang Abu dalam segmen ilmu wang dunia akhirat setiap hari 9 suku hingga 9.45, setengah jam saja untuk kita dapat sedikit ilmu yang best. Right? So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.